बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, कारण आगामी 10 दिन गुरुत्व को आपण कम आकलन करिवार भूल करंतु नाही। एही समय मध्यरे तीनोटी प्रमुख ग्रह परिवर्तन आपणक जीवन रे असाधारण परिवर्तन आनिबाकु जाउछि। 11 मई को मंगल मेष राशि रे प्रवेश करि सारिछन्ति, निजर स्व राशि रे प्रवेश करि सारिछन्ति। तो आगामी 10 दिन मध्यरे आपणकर जीवन रे किछि निर्दिष्ट परिवर्तन आसीबा पई जाउछि, कारण 14 मई को जतबेले शुक्र आपणकर लाभ भाव रे प्रवेश करिवे एवं गुरुଙ୍କ सहित संयोग हेबे, एही संयोजन कण आपणक पई शुभ एवं लाभदायक रहिबो। 15 मई 2026 रे आपणकर कैलेंडर रे चिन्हित करंतु, कारण एही दिन सूर्य एवं बुध आपणकर दशम भाव रे क्यारियर भाव रे प्रवेश करिबाकु जाउछन्ति। यह एक विरल घटना हेबो। प्रति किछि वर्ष रे केवल थरे एभଳି घटे जेतेबेले एपरि प्रमुख ग्रह एपरि एक स्मारकी परिवर्तन करिथांती। ए घटना आपणक राशि उपरे गभीर एवं व्यापक प्रभाव पकाइब। अनेक समय धरि आपण आपणक जीवन रे गुरुत्वपूर्ण संघर्ष करि आसुछन्ति। जेतेबेले आपण निश्चित भावरे टंका रोजगार करुथिले, ताहा आपणकर हातरे रहु नथिला। आपण आपणकर कठिन परिश्रमर पूर्ण फल पाउनथिले एवं सबुठारु दुखर कथा हेउछि आपणकर निकटतर किछि लोक बारंबार आपणक सहित विश्वासघातकता करुथिले। तेबे एही संघर्ष एबे शेष हेबो ना, हे कष्टकर पर्याय जारी रहिबो। ए विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा, तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। किंतु ता पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आमे तीनोटी असाधारण घटना उपरे आलोकपात करिबा एवं दुईटी गुरुत्वपूर्ण सतर्कता मध्य देखिबा। तो वीडियो शेष रे दुईटी अत्यावश्यक प्रतिकार मध्य रहिछि। तेबे बंधु माने मंगल मेष राशि रे प्रवेश करि सारिछन्ति। यह आपणक पई अनेक परिवर्तन आनिब, जहा आपण शीघ्र आपणक जीवन रे देखिबा आरंभ करिवे। मंगल आपणकर भाग्य भाव रे प्रवेश करिबा सहित निजर स्वराशि रे मध्य गोचर करूछन्ति। यह आपणकर भाग्य को अद्भुत पूर्व उच्चता को उठाई नेब। ग्रह मानकर सेनापति भाव रे मंगल वर्तमान भाग्यर प्रभु भाव रे कार्य करूछन्ति। आपणकर जीवन को आनंदर नूतन छाया सहित सजाइबाकु जाउछन्ति। आपण व्यक्तिगत भाव रे अनुभव करिवे जे आपण जे कोनोसी प्रयास करूछन्ति, आपणको सिथिरे सौभाग्यर समर्थन मिलिबो। केतेक समय आमे अनुभव करू जे जीवन एति प्रतिकूल होई जाय, आमे चेष्टा करूथबा प्रत्येक कार्य भूल होई जाय। आमे निजको क्लांत एवं पराजित अनुभव करू। तथापि शेषरे एपरि एक समय आसे जेतेबेले आमे करूथबा प्रत्येक कार्य समर्थन सहित पूर्ण हुए एवं कार्य गुड़िक सहजरे समाप्त हुए। यह एक मंगलकारी ग्रहर कार्यक्षमतार सकारात्मक संकेत। एही क्षेत्र रे मंगल आपणक भाग्यर प्रभु भाव आगको बढ़ुछन्ति, निश्चित करूछन्ति जे आपणकर राशि को शुभ कामनार पूर्ण समर्थन मिलिबो। आपण मई 11 तारिख को ही एही तारिखरु ही एही परिवर्तन गुड़िक लक्ष्य करि पारुथिबे। यह परिवर्तनर एही समयर आरंभ। कठिन परिश्रम करिबा समय पछको हटि जांतु नाही। जदि आपण निजको एक स्मारकी कार्यर सम्मुखीन हेउथिबार देखंती, तेबे भय आपणको निरुत्साहित करिबाको दियंतु नाही। जेतेबेले आपण सेही चैलेंज रो मुकाबिला करिबाको बाहरिबे, आपण देखिबे जे आपणकर सम्मुखरे पथ खोला होईछि, समर्थन वास्तवतारे परिणत होईछि एवं कार्य निसंदेह एक सफल समाप्ति को अणाजिब। तथापि जदि आपण भयर शिकार हुअंती एवं चैलेंज रु पलायन करंती, तेबे धनर देवी जे आपणक पाखको आसुथिले से असंतुष्ट होई आपणक पाखरो मुह फेराई नै पारंती। विदेश यात्रा करिबाको किंबा विदेशी प्रतिष्ठान रे प्रवेश करिबाको योजना करुथबा समस्त छात्रंक पई मंगल आगामी दिन रे उत्कृष्ट समर्थन प्रदान करिवे। आपणक भीतरर साहस आपणक भितरे किछि गुरुत्वपूर्ण हासिल करिबार सेही ज्वलंत इच्छा आपणको विदेशी कूलको जीवाको पथ प्रशस्त करिबो। मंगल भाग्य भापरे रही आपणकर आकांक्षा को साकार करिबाको चेष्टा करिवे। एठारे थिबा संकेत गुड़िक संपूर्ण सफलता ठारू कम नुहे।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଲମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ। ତଥାପି ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତୀବ୍ର ଗରମ ଯୋଗୁଁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ନବମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତା କିମ୍ବା ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ବିବାଦରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହା ଏପରି ଏକ ଜିନିଷକୁ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହା ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁରୁଜନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସଦାଚରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ସଂଯମ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଆଚରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଭୟଭୀତ ହେବା କିମ୍ବା ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୌଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ତଥାପି ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟର ଧାରା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ କିଛିଟା ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତ ଏହି ଭୁଲ କରିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମ ଆଶ୍ୱାସନାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛି ମୋ ପାଇଁ ପିଲାର ଖେଳ ଭଳି, ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏହି କଥାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 14 ମଇ 2026ରେ ଶୁକ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗୋଚର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସୂଚକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ 14 ମଇ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ରାଜଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ 14 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ, ତାହା ହେଉଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଏକ ବିରାଟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 14 ମଇ ପରେ ସିଂହ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ଉତ୍ସ ବିସ୍ତାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗୁରୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ନିଜର ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିବାରୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଏହା ଆୟ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ 14 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ନେଟୱାର୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ନିକଟତର ସହଯୋଗୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଗତିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ତଥାପି ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଯଦିଓ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଆମକୁ ଭୋଗବିଳାସ ଏବଂ ଭୋଗବାଦ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ ଆଡ଼କୁ, ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଅଫିସ ପରିବେଶରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେବଳ ନିଜର ବଡ଼ିମାର
ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବିପାରନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଲାଭ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ଏବଂ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ମୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଜରୁରୀ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଭ ତାହା କ୍ଷତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁ, କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ସହିତ ନିଜକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ଧାରଣାରେ ପଡ଼ିପାରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଧାରଣା ଅଛି। ଏପରି ସୁଯୋଗବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହିଛି ତାହା ଚୋରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ 15 ମଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏଠାରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଏଠାରେ ଏକ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଜଣେ ବସ୍ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଥିବାର ଦେଖିବେ। ନିଜକୁ ରାଜା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆକର୍ଷିତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମାନ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରାଇବ, ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ଦୃଢ ସୂଚନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ରାଜା କିମ୍ବା ବସ୍ ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ପହଞ୍ଚି ନେତୃତ୍ୱ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହୀନ ଅନୁଭବ କରାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଅହଙ୍କାରର ମନୋବୃତ୍ତି ନ ଆସେ। ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଭାରି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସେତେଟା ସମୟ ଦେଇ ନପାରନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିଡଚିଡ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଏହି ଦୁଇଟି ଦିଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ଦୃଢ ଭାବରେ ଟ୍ରାକରେ ରହିବ, ସୁଗମ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଭାବନା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ପରିବେଶରେ କିଛିଟା ବିଭେଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିପତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ରବିବାର ଦିନ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତରେ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଗହମ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର
ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।